میں بہت ہم پی ٹی آئی کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ مشکور ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا، جنہوں نے عزت بخشی. ہم ان کے یہاں آئے اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور بہت سارے امور کے اوپر ہم نے بات چیت کی. یہ جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اس لیول کے اوپر یہ ہماری پہلی میٹنگ تھی اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آئندہ میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہوتی رہیں گی، فریکوینٹلی ہوں گی، اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو لیجسلیشن پرپوز کی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک فیصلہ آج ہی کیا گیا ہے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں، ایک ٹیم بنائی گئی ہے، سب کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ اس تمام لیجسلیشن کے بارے میں باہمی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں. میں چاہوں گا کہ اسلم صاحب اس کے اوپر کچھ اور بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شکر گزار ہیں پی ٹی آئی ڈیلیگیشن کے اور ان کے چیئرمین جناب گور صاحب کی قیادت میں تشریف لائے، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کمیٹی میں ہمارے جو چیئرمین تھے وہ کوئٹہ میں تھے اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیو لنک پہ بات کی، اور باقی پورے کمیٹی ارکان مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تو مہمان تھے اس میں، مولانا محمد امجد خان صاحب، مولانا لطف الرحمان صاحب اور مولانا فضل غفور صاحب یہ ہماری طرف سے تھے، اور ادھر سے جناب شبلی فراز صاحب، جناب اسد قیصر صاحب اور اسی طرح روف حسن صاحب، اور اس طرح ادھر سے بھی کمیٹی کے سارے ارکان تقریباً تھے، اخونزادہ صاحب. آج کی گفتگو بڑی فروٹفل ہوئی. بیسیکلی تو آج کی جو میٹنگ تھی وہ تعارفی میٹنگ تھی دونوں کمیٹیوں کی، لیکن اس تعارفی میٹنگ میں تو پھر بات بڑھتی تھوڑی سی آگے تک چلی گئی. جیسے صاحب روف حسن صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ، قومی اسمبلی کے اندر ڈے ٹو ڈے میٹر جو ہوں گے وہ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے اور مشورہ کریں گے، چاہے جو بھی چیز ہوگی اس پہ ہم بات چیت کر کے آپس میں باہمی مشورے سے اکٹھے چلیں گے. اس کے لیے ہم نے سینٹ میں جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور شبلی فراز صاحب دونوں پہ مشتمل سب کمیٹی بنائی ہے. اس طرح قومی نیشنل اسمبلی میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور بیرسٹر گور صاحب، ان دونوں حضرات پہ مشتمل، تاکہ یہ وہاں ڈے ٹو ڈے میٹر جو ہوں گے آپس میں ڈسکس کر کے اور باہمی طور پہ پھر اپنی پارٹیوں کو آگاہ کر کے اور پھر ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے، تاکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا اتحاد جو ہے مزید مضبوط ہو. اور انشاءاللہ باقی ہمارے آئندہ اجلاسات بھی ہوں گے اور اسی طرح آگے سلسلہ اب چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور پارلیمنٹ کے صحیح کردار کے لیے ہم مل جل کے کوئی کردار ادا کر سکیں. میں بالکل تائید کرتا ہوں انور صاحب کی جو بھی انہوں نے فرمایا ہے. ہماری جو اسٹرگل ہے، کامن اسٹرگل جو ہے وہ آئین کی سپریمیسی کے لیے ہے، جمہوریت کی بقا اور اس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو اتحاد ہے یہ اسٹرینتھن ہوگا اور ہم باہمی مشاورت جو ہے اس کا عمل، اس کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے وہ آبجیکٹو جن کا ذکر میں نے کیا ہے، انور صاحب نے بھی کیا ہے، ان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور ان کے جلدی حصول کے لیے ہم آپس میں مل کر آگے بڑھیں گے. اچھا سوال ہو تو بتائیے. اچھا سر، حیدر شرازی جیو نیوز سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا تو موقف آ گیا، لیکن ہمیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا موقف نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آ رہی اسپیس ہمیں، تو اس پر کیا کہیں گے یا پھر ان کے ترجمہ؟ یہ میٹنگ جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان تھی، اور یہ اتحاد کی بات ہے، یہ بھی انہی دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ منڈے کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اہم اجلاس بلایا گیا ہے، آپ دونوں پارٹیوں کے مرکزی ترجمان بھی ہیں، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں، کیا یہ کمیٹیاں منڈے سے ہی کام شروع کر دیں گی؟ کمیٹیاں میں بھی سنڈے کو ہی آپس میں میٹنگ کریں اور اس پہ بیٹھیں اور اس پہ بات چیت کریں. جو منڈے کو چیز آ رہی ہے پہلے اس پہ بات کر لیں گے، پروگرام بنا لیں گے، اور منڈے کو بھی پھر ضرورت محسوس ہوگی تو اسی وقت، جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ہم دو حضرات قومی اسمبلی میں اور اسی طرح دو صاحبان جو ہے سینٹ میں، تو ہم نے فوری طور پہ ان کو نامزد کر دیا ہے. وہاں پر پارلیمنٹ کے جو امور ہوں گے یہ دونوں کمیٹیاں، سب کمیٹیاں دیکھیں گی اور پھر اپنی اپنی تنظیموں کو آگاہ کریں گی، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. صاحب یہ فرمائے گا، ظفر ہاشمی دنیا نیوز سے ایک انٹرویو میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی
JUI को PTI से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है और अभी तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर होने में वक्त लगेगा और हमें अपने कारकुनान को राज़ी भी करना होगा। आज की मीटिंग के बाद आप क्या समझते हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके किस हद तक दूर हो पाए हैं और आप अपने कारकुनान को राज़ी करने के लिए क्या लाए अमल रखते हैं? क्या मैं आज की मीटिंग हमारी उसी सिमत में जो पेशकदमी है और इंशाल्लाह और ये आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि तहफ़्फ़ुज़ात हो या ना हो, बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंसान कोशिश करे अगर वो हासिल ना किया जा सके। अब हम दोनों इस डिटर्मिनेशन के साथ हम बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी बैठेंगे कि हमने वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको दूर करना है और आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला हम वो पार्लियामेंट के अंदर तो पार्लियामेंट के अंदर तो आपके मामलात किसी हद तक आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट से बाहर पहले जो आपकी बातचीत हुई है वो क्यों नाकाम रही है? पहले तो कोई बातचीत इस सिलसिले में तो नहीं हुई। मुलाकातें तो इसीलिए हुई कि आज हम इस स्टेज पे आ गए ना जी। पहली मुलाकातें होती रहीं और उन मुलाकातों का आज रिज़ल्ट है कि हम इकट्ठे खड़े हुए हैं और इकट्ठे हमारी कमेटियों का आज इजलास हुआ है और इंशाल्लाह इसको लेके आगे बढ़ेंगे। हमारा इससे पहले इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि जिस तरह की तासर ये दिया जा रहा है कि हमने कोई ऐसा इत्तेहाद बना लिया था या ऐसा था कि हम मिलकर रोडों पे मार्च इकट्ठे करेंगे। ये आज इब्तदा है और इंशाल्लाह आगे आगे डे बाई डे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के दिलों की ख्वाहिश है हो सकता है पूरी हो जाए। अच्छा ये बताइएगा क्या किसी किस्म की गारंटी मांगी गई है आप लोगों की जानिब से? क्योंकि हमने देखा है माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस एक बनाया था और जो इनका कल जलसा होना था वो इन्होंने मुलतवी कर दिया था बगैर मुशावरत के। तो अगर आप लोगों के साथ कुछ इस तरह का हो जाता है PTI की जानिब से तो आप क्या करेंगे? देखिए पहली बात तो हम उस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं थे, हमें नहीं पता इनकी आपस में मुशावरत हुई या नहीं हुई या क्या सिलसिला था। वल्लाह आलम वो उसके जो हिस्सेदार है ग्रैंड अलायंस की पार्टियाँ वही बता सकती हैं। बल हमने कहा ना कि हमने आज इब्तदा की है। जब हमने इब्तदा की है तो हमने तो आपको पता होगा कि इसमें PDM में कितनी पार्टियों को लेके हमने चलाया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ये शिकायत नहीं निकलेगी। अच्छा सर आपके साथ जो ज़ाहिर अपोजिशन का ऑलरेडी इत्तेहाद बना हुआ है उनके जो तर्जुमान है फुलज़ादा साहब भी मौजूद है, किस तरह से जो इत्तेहाद है वो इस मीटिंग को देखते हो और जो चीज़ें तय हुई हैं इत्तेहाद कैसे इसको देखते हैं? देखिए जी इत्तेहाद को हमने इस मीटिंग से पहले ऑन बोर्ड भी किया था, सब का रब्ता भी हुआ है, वो इससे बाखबर है। महमूद खान सेक्रेटरी साहब जो इसका सरबराह है उनके इल्म में है ये बात और उनकी तरफ से PTI को तायद की गई है कि अगर अपोजिशन पार्टियाँ मुल्क के अंदर जमहूरियत की उसके लिए अवाम की हकमियत के लिए और इस वक्त जो मुल्क में अमलन माशाल्लाह ना फिर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है उस चीज़ को आगे लेकर एक कॉमन एजेंडे पे आती है तो अलायंस उसको मोस्ट वेलकम करेगी। रऊफ हसन साहब और असलम कारी साहब ये बताइएगा क्या हम कह सकते हैं कि आपका पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद हो गया है चूँकि नॉमिनेशन होगी कमेटियों की, इस पे दोनों जरा पार्टियां मौक़िफ़ वाज़ेह बड़ा क्लियरली मैंने भी और अनवर साहब ने भी बात की है इसके ऊपर कि हमने फैसला किया है कि हम बाहमी मुशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए सब कमेटीज़ बना दी गई हैं। अब इंशाल्लाह ताला जब वो अपना काम करेंगी, काम करना शुरू करेंगी तो रास्ते खुलेंगे, रास्ते निकलेंगे और उन रास्तों के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला आगे। सर इस पे हमजादा साहब आपने अभी कहा कि जगजीत साहब अनवर साहब की बात सुन लीजिए। देखिए बात सुने, बात यह है कि हमने ये पहले भी हम कह रहे थे और आज भी वही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हम और ये दोनों अपोजिशन पार्टियां हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम पार्लियामेंट को उसको खालिस्तन उसको बावकार बनाएं और जमहूरियत के लिए मिलके काम करें। मैं थोड़ा सा एक जुमला आगे भी कहूँगा रऊफ साहब से कि हम वज़ीर आज़म साहब के अख्तियारात के लिए भी कोशिश करेंगे कि उनको बाख्तियार बनाया जाए ताकि वज़ीर आज़म कौमी वज़ीर आज़म नज़र आए। तो इंशाल्लाह हम इसमें मिलके चलेंगे, आगे काम होगा और इसी जुमले को आप काफ़ी समझें। लेकिन सर इसमें एक और अभी आपने कहा कि जगजीत साहब का एतमाद है, ठीक है, लेकिन जगजीत साहब की एक मौका पर ख्वाहिश थी, उन्होंने जिक्र भी किया कि मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद में शामिल हों और स्ट्रेंथ होगी हमारी। क्या वो इत्तेहाद में शामिल होने के लिए आपने कोई बात की है इनसे? देखिए तमाम ऑप्शंस खुले रख के हम आगे बढ़ेंगे और जब साथ मिल के काम करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है वो रास्ते निकलते आएंगे इंशाल्लाह। ये फरमाइएगा कि एक बात कर मैं यही रऊफ साहब को मैं सेकंड करूंगा कि ये तो अब जिस तरह असलम गौरी साहब ने भी कहा कि इब्तिदाई मुलाकात है, अब इसमें हम इतने सारे नताइज अखज़ नहीं कर सकते। वी हैव जस्ट स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग्स। इंशाल्लाह जो बेहतरी हम देख रहे हैं और जो बेहतर माहौल देख रहे हैं और आज जिस तरह एक पॉजिटिव माहौल में मुलाकात हुई है और चीज़ें डिस्कस हुई है तो इसको आगे बढ़ाएंगे और रास्ते निकल आएंगे। थैंक यू। सर ये हाशमी साहब चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का मामला आता है तो उस पर आप दोनों
का क्या हिकमत अमली होगी, क्या मिलकर उस पर लाएअमल तय करेंगे या अपनी अपनी जी कमेटियाँ इन्हीं मामलात के लिए बनाई मामलात गई के हैं। लिए यही बनी है जी, यही- इसलिए इसी- बनी है। इन्हीं मामलात बिल्कुल, के लिए इन्हीं बनी है। मामलात के, और संडे को बहुत इंशाअल्लाह ताला उनकी पहली मीटिंग भी हो रही है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पैकअप कर लें दोस्तों, बस बस ठीक है, बाकी भी कर लें।